भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 एसआईआर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक, त्रुटि रहित और पारदर्शी बनाना है। ये जानकारी रायचूर की जिलाधिकारी पूविथा एस ने दी। शुक्रवार 5 जून को नए जिलाधिकारी कार्यालय के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया के तहत घर घर सर्वेक्षण किया जाएगा। इस दौरान बूथ स्तर अधिकारी बीएलओ घरों का दौरा कर मतदाताओं की जानकारी एकत्रित और सत्यापित करेंगे। प्राप्त जानकारी के आधार पर मतदाता सूची में संशोधन, सुधार और अद्यतन का कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 85.90% वास्तविक मतदाताओं की पहचान कर परिवारों के लिंकिंग डेटा से मिलान किया जा चुका है। विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 20 से 29 जून तक पूर्व तैयारी, प्रशिक्षण और मुद्रण कार्य किए जाएंगे। इसके बाद 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ घर घर जाकर सर्वेक्षण और सत्यापन करेंगे। 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने इस अभियान के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने में मीडिया से सहयोग की अपील की। वर्ष 2025 की मतदाता सूची के अनुसार जिले में कुल 17,22,279 पात्र मतदाता हैं। इनमें से 14,78,141 मतदाताओं की पहचान कर लगभग 85.90% मैपिंग पूरी कर ली गई है। शेष मतदाताओं की पहचान की जा रही है। इनमें कुछ मतदाता मृत हो सकते हैं, कुछ स्थायी रूप से अन्य स्थानों पर स्थानांतरित हो चुके होंगे या कुछ के नाम सूची में 2 बार दर्ज हो सकते हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसी भी मतदाता का नाम बिना जांच के सूची से नहीं हटाया जाएगा। जिन मतदाताओं का पता नहीं चल पाया है, उन्हें नोटिस जारी कर जांच की जाएगी। मृतक का आधिकारिक मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त होने तक किसी का नाम सूची से नहीं हटाया जाएगा। मतदाताओं की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि घर घर सर्वेक्षण का पहला चरण पूरा हो चुका है। अगले चरण में प्रत्येक मतदाता के घर बीएलओ के माध्यम से आंशिक रूप से भरा हुआ गणना प्रपत्र पहुंचाया जाएगा। इसमें मतदाता का नाम, ईपीआईसी संख्या, परिवार के सदस्य का नाम तथा विधानसभा क्षेत्र की जानकारी दर्ज होगी। बीएलओ कम से कम 3 बार घर जाकर फॉर्म देने का प्रयास करेंगे। इसके बाद मतदाता से जानकारी की पुष्टि करवाकर हस्ताक्षर लिए जाएंगे और फॉर्म वापस लिया जाएगा। जिलाधिकारी ने नागरिकों से अपील की कि वे फॉर्म प्राप्त कर उसकी जांच करें और अनिवार्य रूप से बीएलओ को वापस सौंपें। अन्यथा मतदाता सूची से नाम छूट जाने की संभावना हो सकती है। वर्तमान में रायचूर जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1,853 मतदान केंद्र हैं और कुल 17,22,279 मतदाता पंजीकृत हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक है। नागरिकों को गणना प्रपत्र जल्द से जल्द भरकर जमा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में किसी भी शिकायत या जानकारी के लिए नागरिक निर्वाचन आयोग की हेल्पलाइन 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। सभी मतदाताओं, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और आम नागरिकों से बीएलओ को आवश्यक सहयोग देने तथा मतदाता सूची को पूर्ण, सटीक और पारदर्शी बनाने में भागीदारी करने की अपील की गई। पत्रकार वार्ता में रायचूर के सहायक आयुक्त डॉक्टर हम्पन्ना सज्जन, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के वरिष्ठ सहायक निदेशक जी सुरेश तथा निर्वाचन शाखा के शिरस्तेदार ऋषिकेश सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಇದರದ್ದು ಸಾರಾಂಶಗಳು ಏನೇನು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬಂದಿದೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನಿಂದ, ಯಾವ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತನಕ ಏನು ನಮ್ಮದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ನಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇದೆ, ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಎನ್ಯೂಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಜೂನ್ 20ರಿಂದ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ BLOs ಒಂದು
ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ನಾನು EROs, AEROs, ನಮ್ಮ BLO ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಈಗ ಒಂದು 2-3 ದಿವಸ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖುದ್ದಾಗಿ ನಾನೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸರಳವಾಗಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಕೇವಲ ಅದು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ EROs, AEROs ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಂದ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿನೂ ಒಂದು 2-3 ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಒಳಗಡೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ BLO ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 30 ಜೂನಿಂದ 29 ಜುಲೈ ತನಕ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಂತ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ BLO ಮನೆಗೆ ಎನ್ಯೂಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮತದಾರರು ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಹೆಸರೆಲ್ಲ 2025 ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟು ಮತದಾರರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎನ್ಯೂಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದು 2 ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳು, ಯಾವತ್ತಿಂದ 30 ಜೂನಿಂದ 29 ಜುಲೈ ತನಕ. ಎನ್ಯೂಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಡೀಟೇಲ್ಸು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನಿಂದಲೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಸರು, ಮತಗಟ್ಟೆ ಸಂಖ್ಯೆ, ಈ ಥರ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫೋಟೋ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಫೋಟೋ ಐದರ್ ಮತದಾರರ ಕಡೆ ಅವ್ರದ್ದು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋ, ರೀಸೆಂಟ್ ಫೋಟೋನ ಕೊಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ BLOs ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ತೆಗೆಸಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಎನ್ಯೂಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರಗಳು ಏನಿರುತ್ತದೆ, ಈ 1 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ಎನ್ಯೂಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ BLOಗಳು ತಗೊಂಡೋಗಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ತಿ 30 ಜೂನಿಂದ 29 ಜುಲೈ ಒಳಗಡೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಎನ್ಯೂಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರ್ತದೆ, ಮತದಾರರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಈಗ 2002ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿಲ್ಲ, 2025ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 18 ವರ್ಷ, ನನಗೆ 2024ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು 2002ರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆದಿರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ತಾಯಿದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರದ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಸಹಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಫಾರ್ಮಿನ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ERO ಯಾವುದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಎನ್ಯೂಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಸಹಿ ಮಾಡಬಹುದು? ನಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬ ಅಡಲ್ಟ್ ಮೆಂಬರು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಖುದ್ದಾಗಿ ನಾನೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ 30 ಜೂನಿಂದ 29 ಜುಲೈ ತನಕ ಬರೀ ಎನ್ಯೂಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಎನ್ಯೂಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಷರತ್ತುಗಳಿವೆ. ನಾನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಸರಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಜರುಗಿಸಬಹುದು. ಪೆನಾಲ್ಟಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ತನಕ ಹಿಡಿಯಬಹುದು, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಸಮ್ಮತದಿಂದ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಮಗ ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅವನು ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ಅವರ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾಳೆ ನೀವು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಅವರ ಹೆಸರು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತದೆ? 5/8/2026ಗೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಟಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆ. 5/8ರಿಂದ 4/9 ತನಕ ಯಾರೇ ಆದರೂ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಆಗಬಹುದು, ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇದೆ. ಈಗ ನೀವು ಹಾಕ್ತೀರ ಏನಂತ, ಅವರು US ಸಿಟಿಸನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ERO ನೋಟಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಟೈಮ್ ಏನಿದೆ 5/8ರಿಂದ 3/10 ತನಕ ಇದೆ.
ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಒಂದು, ಈ ಎನ್ಯೂಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಮಾಹಿತಿ ತುಂಬಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ತುಂಬಿದ ಮಾಹಿತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಮೂರನೇದು, ಯಾರಿಂದಾದರೂ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಬರೀ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಲಲ್ಲ, ಅಫಿಡವಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಕೂಡ ನೋಟಿಸ್ ವಿಚಾರಣೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅವರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ವಿಚಾರಿಸ್ತೀವಿ. ಆ ದಾಖಲೆಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ತಮಗೆ ಕಾಪಿಗಳು ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಸಾಲಲ್ಲ, ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಮತದಾರರು ಅಂತ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ದಾಖಲೆಗಳು 12 ದಾಖಲೆಗಳಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆಧಾರ್ ಇದೆ. ಆಧಾರ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ಏಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಧಾರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಂಥ 12 ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನನ್ನ ಏಜನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೂಫನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 13 ದಾಖಲೆಗಳಿದೆ ಆಧಾರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 7/10 ಫೈನಲ್ ರೂಲ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆಗಿ ವೋಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಊರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ 2 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಮನೆ ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ BLO ಹೋದಾಗ 3 ಸಲ BLO ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಫೋನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಬ್ಸೆಂಟ್, ಶಿಫ್ಟೆಡ್, ಡೆತ್, ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್, ಈ 4 ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಎನ್ಯೂಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಈಗ ನನ್ನ ಹೆಸರು 2 ಕಡೆ ಇದೆ, ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ, ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಓಟು ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ 2 ವೋಟರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಐದರ್ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಅದು. ಈಗಲಾದರೂ ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐದರ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದೇ ಎನ್ಯೂಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವಾಪಸ್ ನನಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನಗೆ 2 ಕಡೆಯೂ ಎನ್ಯೂಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತೂ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ 2025 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು 2 ಕಡೆಯೂ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ಕೇಸಸ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎನ್ಯೂಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಡೆತ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಆ ಮನೆಯವರು ಬಿಡೋಣ ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಬದುಕಿರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಸಹಿ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ತಂದ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಐದರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಥ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎನ್ಯೂಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಆವಾಗ ಆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು BLAಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. GP ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ CMC ಆಗಿರಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಸೂಕ್ತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ ಎನ್ಯೂಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ಆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಫೈನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ರೋಲ್ ಬಂತು, ನಾನೊಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಹೋದೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ, ನನಗೆ ಎನ್ಯೂಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ರೋಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ 6 ಕೊಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ನೂ 1.5 ವರ್ಷ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಮರಿ ರಿವಿಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಫಾರ್ಮ್ 6 ಕೊಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಫಾರ್ಮ್ 6 ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಸೂಕ್ತವಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಏನು ನನಗೆ ವಿನಂತಿ, ಎನ್ಯೂಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡುವಂಥ ಈ 1 ತಿಂಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಫೋರ್ ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೂ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ 29ಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ರೆ ಆವತ್ತು 300 ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಒಂದು ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ನಾವು 12 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ವಿನಂತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಲಿ ಫೇಸಸ್ನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದನೇ ಇಲ್ಲ, ಕೊನೆಯ ದಿವಸ ತನಕ ಕಾಯಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಎನ್ಯೂಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ BLOs ಕೈಗೆ ತಲುಪಿಸಿ. ಈ BLOಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕಾಪಿ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ BLOದ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಪಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ BLOಗೆ,
ಬಿ ಎಲ್ ಒ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಪಿ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಅದು ಬಿ ಎಲ್ ಒದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎನ್ಯೂಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ SIR ಒಳಗಡೆ ನನ್ನ ಫೈನಲ್ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆ್ಯಡ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ 30 ಜೂನಿಂದ 29 ಜುಲೈ ತನಕ ಏನು ಬಿ ಎಲ್ ಒಗಳು ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೂಡ ಈ ನ್ಯೂಸನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎನ್ಯೂಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಬಿಫೋರ್ ಡೆಡ್ಲೈನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ತಲುಪಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬಿ ಎಲ್ ಒನೇ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಿ ಎಲ್ ಒ ಫೆಸಿಲಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ವೋಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರದ್ದು ಪಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಎನ್ಯೂಮರೇಷನ್ ಅದೊಂದು ಕಾಪಿ ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಳಿಸಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ ಫಾರ್ಮ್. ನಮ್ಮದು ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರೇ ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಹಾಂ, ಈಗ ಬಿಹಾರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಖುದ್ದಾಗಿ ಅವರವರೇ ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋದು. ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಎನ್ಯೂಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾನೇ ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್, ನನ್ನ ಅಪ್ಪ, ನನ್ನ ಅಮ್ಮ, ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವರು ಸಹಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಒಂದು ಚೇಂಜ್. ಬಿ ಎಲ್ ಒ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾವ ರೀತಿ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದಾಖಲೆ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅನಕ್ಷರಸ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಸಾರಿ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಿರ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದು ಬಿ ಎಲ್ ಒ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ. ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಕೊಡ್ಬೇಕು ದಾಖಲೆ? ಅವರು ಏನು ದಾಖಲೆ ಈಗ ಏನು ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ, ಈಗಾಗಲೇ 2002 ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ರಿವಿಷನ್ ಆದಾಗ ಏನಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಹೋದ ವರ್ಷದ ಏನಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಳೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಜರಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಬಿ ಎಲ್ ಒ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಅಡಲ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅವರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಸಹಿ ತೊಗೊಂಡು ಅವತ್ತೇ ಕೂಡ ನಾವು ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಮೇಡಮ್ ಹಂಗಲ್ಲ, ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪಂಚಾಯತ್ ಬಿ ಎಲ್ 2020 ಯಾರೋ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ, 2020 ಬಹುತೇಕ ಮತದಾರರು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಇದನ್ನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮ್ 6 ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಅವ್ರು ವಲಸೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಕಡೆನೂ ಸ್ವೀಪ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಫಾರ್ಮ್ 6 ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಹೆಸರು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಿ ಎಲ್ ಒಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 2025 ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಸರಿತ್ತು ಅವರದ್ದು ಮಾತ್ರ ಎನ್ಯೂಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸು ಬರ್ತದೆ. ಯಾರ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಮ್ಮರಿ ರಿವಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಯೂಶುವಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಫಾರ್ಮ್ 6 ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಮೇಡಮ್, ಇದು ರೈತರು ರೆಡಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತೆಲಂಗಾಣ ಆಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡೋದು ತೊಗೊಳೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಡಮ್. ಸೊ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಗುರುತಿಸ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ತೆಲಂಗಾಣದ್ದು ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ 2025 ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಸರಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಜನರು ಎನ್ಯೂಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವೋಟರ್ ID ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೋಟರೇ ಸ್ವತಃ ಎನ್ಯೂಮರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಹಿತಿ ಇರೋರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬಿ ಎಲ್ ಒ ಕೂಡ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ